हिमालय हिमालय पर्वत मान भितर राजा राजा सी हाँ सी राजा आज्ञा राजा मु मानिबि नै तू न मानले मोर कोन गला आपनकर कोन गला सुनतु केमिति आपनकर कोन जाउती आ रहुती को केते को 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 आपण कहले हिमालय पर्वत राजा सारे देखो जने मुकुट पिंधिकी आम पाखक आसिले आमे जानिबा जे जने राजा आसुछथि जेहेतु मस्तक रे मुकुट अछि जदि हिमालय पर्वत हैला राजा ता मुकुट न चिन्हला पर्यंत मु मानिबे मु महागालुआ ए कपिलो सारे हिमालय पर्वत राजा तांकर मुकुट मध्ये अछि मुकुट अछि ए कथा मु कहूनी कहले जे जने उड़िया कवि लिखि देले आज्ञा से किए किए मधुसूदन मधुसूदन आज्ञा लिखि देई नाहंती पुओ कौन सा बोले हिमालय हिम गौर तम हिमालय हिम गौर तम हिमालय हिम गौर तम हिमालय हिम गौर तम शोभा देखिले राजामान शोभा देखिले राजामान पछियो जीवन गुरु गंभीर पछिया जीवन गुरु गंभीर सारा मुकुट पहिन धीरे सारा मुकुट पहिन धीरे हिमालय पर्वत जदि राजा ताको मुकुट किए घांटी दबु ए तो घांटी दबु ए रो अच्छा रात्रि तो देखले एमिति होजु आज्ञा सकाळ सकाळ जाई बसा घरे पाई काई पसिक डाकुछु केते कोण रे डाकुछु सुनो सर ये गरम से गरम अलगा हां बुझलो ये चार में अलगा ए आज्ञा मधुसूदन कहिले हिमालय पर्वत आज्ञा तार मुकुट किए ये सर जो बरफ भाजा जे आच्छादित होइছে हिमालय पर्वत रे आज्ञा आज्ञा जो बरफ सब पतित होइछंती हाँ। ये बरफ नुहे कपिल सर कोन हिमालय पर्वत रूप तांको राजा रूप कर से राबांकर ये हुची मुकुट रे किंतु आज्ञा जो हिमालय पर्वत को पर्वत मान भीतर राजा बोली कुहा गला से हिमालय पर्वत रहिबो ये भी रहिबनी रहिबो ये रहिबनी एबे परा वैज्ञानिक माने प्रमाण करि सारलेनी कोन सा जे हिमालय पर्वत रे जो बरफ सब पड़ी से आजि काली रो नुहे आउ ये 100 वर्ष पूर्व ग्लेशियर रहिछि आज्ञा जहां धीरे धीरे हाँ। एबे तरलिबा आरंभ कलानी हां काहे की तरलिला सारे काहे के खरा संभाली पड़नी हां हां खरा संभाली काहे की खरा अधिका हला सारे काहे की सुनिबो कइले खरा काहे को जलवायु परिवर्तन ठीक जलवायु परिवर्तन कारण हां आमे निजे आमे निजे आम पाई जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे घटिबा पाई लागिछि की कथा कहत ना हम पई आमे निजे दाई अरे तुम पृथ्वीटा वर्तमान कंक्रीट वर्ल्ड हे गलानी हां या ढळे रास्ता करछु हैं? आज्ञा रास्ता खाली ढोलई आउ एते कोठा घर थिला ना जोठी की गला चाଳ घर पाउछु ना आउ चाଳ घर अछि आउ नाही ताले जोठी कंक्रीट वर्ल्ड हे गला हाँ। सेठी आउ कोन तापमात्रा बढ़िबनी तो कोन ना सारे बढ़िबो तेनु तापमात्रा बढ़िला आज्ञा धीरे धीरे हिमालय पर्वत रे पड़िथिबा से ग्लेशियर तरलिबा आरंभ कला आज्ञा वैज्ञानिक माने कहले आ किछि वर्ष परे परे संपूर्ण हिमालय रो बरफ चुकुआडे पळै जिवो आज्ञा ए हिमालय पर्वत भी रहिबनी ना कपिलो सारे खाली हिमालय पर्वत नुहंती आज्ञा ये समुद्र नुहंती ये पृथ्वी रहिबनी ग्रह तारा नक्षत्र केही रहिबेनी आज्ञा कुआडे जिबे गिरे वाडे बोले कालर कबळे चूर्ण काल समस्त को चूर्ण कर देबो आज्ञा। जगन्नाथ दास भागवत रे लिखि देले हो। कोन कहिले कोन? बोले कालर बस ए जगत जगत कालर बस ए जगत हो ए जगत प्राणी ए कालर आत हो रे आयत प्राणी कालर आयत हो रे आयत कालर बस ए जगत प्राणी ए कालर आयत आज्ञा काल समस्त को दिने चूर्ण कर देबो बस काल काहाकु रखिबो ना जदि काल समस्त को चूर्ण कला आज्ञा रहिला किए सर किए जदि काल जगत समस्त की चूर्ण कर देबो केही तो रहिबे ना नाही नाही काल समस्त को ग्रास करिवो हां ताले से सबल को रहिला किए सर किए रहिला अरे जिए ग्रास कला सेही रहिला ठीक कथा से किए से किए ये यथा अनंत राम भगवान श्री राम जय राम कथा कथा कीर्ति गुण नामा श्री राम जय राम राम होउछंती अनंत हाँ। राम कर कथा हेला अनंत हा
ଶେଷ ନାହିଁ କି ରାମ କଥାର ବି ଶେଷ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଶେଷ କାହାର ନାହିଁ ସାର୍ କାହାର ଶୁଣିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଜଣକର ଶେଷ ନାହିଁ ସେ ଜଣକ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ତାର ଶେଷ କୁଆଡୁ ଆସିବ ଠିକ କଥା ଜଗତରେ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ହଁ ତାର ଶେଷ କୁଆଡୁ ଆସିବ ନା ନା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାର ମରଣ କୁଆଡୁ ଆସିବ କୁଆଡୁ ଆସିବ ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ରାମଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ ସାରେ ମତେ ରଗାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିଦେବି କିଛି ନ କରିପାରିଲେ କିଛି କରିଦେଇପାରେ ସେଟା ମୋର ବାହାଦୁରୀ ବାହାଦୁରୀ ସେଇଟା ମୋର ସାରେ ଆପଣ କଣ କଲେ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ହଁ କୋଉଠି କହିଲୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କଣ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସର୍ଜ ନଦୀରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କଣ ଶେଷ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମରିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି ଖେଳା ଲୀଳା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତ ତଣ୍ଟି କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ସାର୍ ମୋର ଚାପିକି ଡାଇଲଗଟା କହୁଛି ଚାପିକି ଡାଇଲଗ ହଁ ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ରାମଙ୍କର ବି ଶେଷ ଅଛି ସାର୍ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଇଏ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ଦଶରଥଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ସାର୍ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନାମକରଣ କିଏ କଲା ରାମଙ୍କ ନାମଟା କୋଉ ଦିନଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସାର୍ କୋଉ ଦିନ କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ହଁ ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଉଦିନ ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ସେଇଦିନଠୁ ତ ହଁ ଚାହିଁଦେଲେ ବଡ ପୁତ୍ରକୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ରାମାୟଣ କହନ୍ତି ଚାହିଁଦେଲେ ବଡ ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ ଦଶରଥ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି সেই ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ କଣ? କଲେ ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯଶିବିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତମନି କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଭବ କରୁଛି କଣ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ବେ ଏ ପୁଅକୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ହଁ। ଯଦି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ରମଣ କରିବାରୁ ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାମ ହୋ ହେଲା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ରହିଲା ସେଦିନ ରାମ ହୋ ହେଲା ଅର୍ଥାତ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏ ପୁଅକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମାତ୍ରକେ? ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ ବେ ତାହେଲେ ଏହାର କଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କିଏ କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା। କୋଉଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବାବୁଲିରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିଥିଲେ କିଏ କହିବା କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହଉ କବି ଇଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ପାଠ ନହେଲେ ହବନି ରାମ ବହି ହେଲା ବୈଦେହୀଚ ବିଳାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଚ ବିଳାସରେ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। କଣ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ବିଧାତା ଆମ୍ଭକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟାରତ ଆଜ୍ଞା ରାମ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସହଧର୍ମିଣୀ ଜାନକୀ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଲାଗିଗଲା ରାମଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ରାମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହଁ। ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ହଁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ହଁ। ବାବାଜୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଓହୋ ଭାବିଲେ ଭାବିଲେ। କହିଲେ ବିଧାତା ଆମ୍ଭକୁ ଓହୋ। ଇଏ କରନ୍ତା ନାରୀ ପାରତା ନାରୀ କରନ୍ତା ନାରୀ କରନ୍ତା ନାରୀ ଆରେ ବର ହୁଅନ୍ତେ কোদণ্ডাধারী কোদণ্ডাধারী আরে বড় হুয়তে কোদণ্ড ধারী কোদণ্ড ধারী ব্রহ্ম
ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଥିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା ରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଗଲା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲାନି ନା ରହିଗଲା ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଗଲା ହଁ ରାମଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣା ରୂପ ଆଜ୍ଞା ମୁନି ମନୋଲୋଭା ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପତେ ମାତ୍ରେ ବେ ଋଷିମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କେମିତି ନାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ କି ହଁ ହଁ ଏ ରାମ କେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ କି ହେଇ ଯାଆନ୍ତି କି କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେମାନେ ତ ପୁରୁଷ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ବି ପୁରୁଷ ହଁ ପୁଣି ଏମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଁ? କିଏ ଜାଣନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା ତଥାପି ଏମାନେ ହଁ ରାମକୁ ଦେଖିବା ପରେ କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇକିରି ସିଏ ଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡାକ ନେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ ର କାହିଁକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସାର୍ କାହିଁକି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କଲା କାଟୁ ହେଲାନି ବୋଧେ କାଟୁ ହେଲାନି ଆଉ ସାର୍ ଗଲା କାଟୁ ହେଲାନି ଆରେ କପିଳ ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛୁ ସେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶୁଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ସାର୍ କଣ ପଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହାତ ଯୋଡି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ମାର୍ଗ କୋଉଟା ଅତି ସହଜରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ସାର୍ ସହଜ ହସିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପ ଜେହ୍ନେ ମଦ୍ୟପି ହୋ মাধবী মজা বাজে রে মাধবী হো মাধবী সচ্চা সচ্চা না দাঁড়াই হো মজা নাই କହିଲେ ମଦ୍ୟପ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କପିଳ ସାରେ ମଦ୍ୟପଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ କହିଲୁ ସାରେ ଶୋଇକିରି ଭାତ ବାନ୍ତି କରିବ ଶୋଇ ପଡିବ ବାନ୍ତି କରିବ ଆଉ କଣ ସେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ତୁ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ ତମ ଗାଁ ମୁଁ କୁସୁନିଆ ପୁରା ଭୋଗିଛି ନିଜେ ତୁ ଭୋଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମ ଗାଁ କୁସୁନିଆ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କପିଳ କାଲି ଦେଖିବେନି କି ହଁ। କାଲି ପୁରା ତୟାର ପାର୍ଟି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସହିତ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବିନି କାରଣ ଆଜି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେଣି ସବୁ କାଲି ତ ଆଜି କହିଦେଲେ ରାଜୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଟନ ହବ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଆଉ କରୁଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଘରେ ପୁଅ ଲୁଣା ଚୁମୁଟିକିରି ଭାତ ଖାଇବା ପୁଅ କିଏ ପାଲାବାଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହେ ଯୋଉଠି କହେ କଣ ହବ କାଲି ଘରେ ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଛେ ଭାତ କିଛି ନଥିବ ଲୁଣ ଚୁମୁଟିକିରି ଭାତ ଖାଉଥିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମଟନ ଖାଇବି ଖାଲି ମଟନ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ? ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେମିତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପାଇବ ସାର୍ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କହିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ। ଇଏ ନିଜ ଦେହି ଆରେ ଉଭୟ মতা না দাঁড়াই উভয়া মতা না দাঁড়াই উভয়া মতা না দাঁড়াই ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ମତ କେତେଟା କେତେ ମତ? ଦୁଇଟା ନା ଦୁଇ ମତ ସେ ଦୁଇ ମତ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶରୀର ମତ ଏକ ବା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପିଣ୍ଡ ମତ ଦୁଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ ବାସ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୁଇଟା ମତକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭୁଲିଯାଏ ଭୁଲି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ସାର୍। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଏ ନା ସାରେ ସେ ଦୁଇ କଣ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଭୁଲିଗଲା ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଠିକ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ହଁ ଜଣେ ଭିଏସ୍ଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭିଏସ୍ଏ ଥିଲେ ହଁ ହଁ ରହ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାଇ ହଁ ସାନ ଭାଇ ବାସ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଁ ସିଏ ବୁଲେଟ ଚଢିକିରି ବୁଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ୟାକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢେଇଲା ହଁ ହଁ ଇଏ ପୁଅ ମଦ ପିଇଲା ହଁ ଆରେ ମା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ହଉ ଲୋ ହଉ ହଉ ଯା କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ କଣ ସାର୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଦେଇଛି ହଁ ହଁ ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଇଦେଲା ହଁ ମଦ ପିଇ ଦେଇକିରି ବୁଲେଟ ଉପରେ ଯାଉଛି ହଁ ଯୋଉ ଫୁଟ ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା ହଉ ହଉ ସିଆଡୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପଟରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାବିଲା ଇଏ ତ ନିଶା ଖାଇଛି ହଁ। କହିଲା ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ଟ୍ରକକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନିଶା ଖାଇଛି ହଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲା ଜଗତକୁ ଭୁଲିଗଲା ବେ। କଣ କଲା କଣ? ଫୁଟ ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଛିଡା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଆଗ ପଟୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଓ ଟ୍ରକ୍ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଟି କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ସାର୍ କଣ ଏଇଠୁ ଖୋଲା ହେଲା ଏଇଠୁ ଖସା ହେଇଛି
ঠিক কথা ଇଏ ଗୋଡଟି ନାହିଁ ତାର କେମିତି ରହିବ ଯୋଉ ଗୋଡରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ସେ ଗୋଡଟି ଗଲା ଗଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କହି ସାର୍ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଭୁଲିଲା ହଁ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଲା ଭୁଲିଲା ଚିନ୍ତା କଲାନି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛାର ମଣିଷ ସିଏ ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଳ କେତେ ତା ବଳ କେତେ ଠିକ ତାମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲା ହଁ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠିକ ମାନେ ମଦ ପିଇବଟି ହଁ କୋଉ ମଦ ପିଇବୁ ପୁଅ ମଦ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ସଂସାର ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆପଣ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଖୋଜିକିରି ଆଣିବା କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭଜ ଭାଗବତ ଭାଷା ହଜିଲେ ହଜିବ ତ ଦୁଃଖ ଦଶା যাই ভুলা আলো যাই ভুলা প্রিয় ସେହି ମଦ ନିଶା যাই ভুলা আলো যাই মদনী যাই ভুলা আলো যাই ভুলা প্রিয় সেই মদনী যাই ভুলা ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ କୋଉ ମଦ ପିଇବୁ କିରେ କବିଳ ନମ୍ବର ହ କାଇ ବୋଲ ବୋଲ ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମଦ ଭଜ ଭାଗବତ ଭାଷା ହଁ। ହଜିଲେ ହଜିବ ତୋ ଦୁଃଖ ଦଶା ଦଶା। ପ୍ରିୟ ସେହି ମଦ ନିଶା ଏ ଭାଗବତ ମଦକୁ ପିଇରେ ପୁଅ ଭାଗବତ ମଦ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ମଦ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଛିଡା ହ ତୁ ବେଶୀ ବଲ ବଲ ନା, ସାର୍, ବଲ ବଲ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁ। ଦରକାର ସେତିକି କହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଭାଗବତ ମଦ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତମ ଗାଁ କୁସୁନିଆ ଯୋଉ ମଦ ପିଉନି ଆଜ୍ଞା ହଁ କୋଉଠୁ କିଣୁଛି କହିଲୁ ସେ ସାର୍ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛି କୋଉ ଦୋକାନରୁ ମଦ ଦୋକାନ କୋଉ ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଶସ୍ତା ର ମଦ ବୋଧେ। ସେ ଦେଶୀ ମଦ ଏବେ ସିନା ବିଦେଶୀ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ମଦଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଁ? ନା ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଜାଗାକୁ ଜାଣିବି କେମିତି ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ କହନ୍ତି କଣ କିଛି ମହୁଲ ଦରକାର ମହୁଲ କିଛି ଚାଉଳ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମହୁଲ ଚାଉଳ ହଁ। ଚେରମୂଳ ପଡିବ ହଁ। ପାଣି ଦିଆଯିବ ହଁ। ଚୁଲିରେ ବସା ହବ ହଁ। ନିଆଁ ଜଳା ହବ ବାସ୍। ମଦ ବାହାରିବ ଆପଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କପିଳ ଯୋଉ ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ କଣ ଦରକାର ଆଗ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଦରକାର କିଛି ଚାଉଳ ଦରକାର କିଛି ଚରମୂଳି ଦରକାର ନିଆଁ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସୁଣ୍ଡି ଦରକାର ଇହାତି ଶୁଣି ନହେଲେ ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଦେଲେ ଚେରମୂଳି ଭାଗବତ ହାଣ୍ଡିଟି ହୋଇଲା মহাভারত যাই ভুলা আলো যাই ভুলা চাউଳ নানাଦି গ্রন্থ যাই ভুল রুয়া চাউলা নানা দি গ্রন্থ যাই ভুল আলো যাই ভুল উয়া চাউ নানা দি গ্রন্থ যাই ভুলা ଚେରମୂଳ ହେଲା ଭାଗବତ ହେଲା ଚେରମୂଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାରେ ଉଆ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲା ନାନାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ହାଣ୍ଡି ହେଲା ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯଦି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ହଁ। ତାହେଲେ ପୁଅ ଶୁଣ୍ଡି କିଏ ଏ ଶୁଣ୍ଡି ଜଣକ
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇଲେ ହଁ ଚୁଲିରେ ବସା ହେଲା ହଁ ଅଗ୍ନି ଜଳା ହବ ଏ। ଶୁଣ୍ଢି ରାନ୍ଧିବ ହଁ, ହଁ। କିଏ ସେ ଶୁଣ୍ଢି କିଏ? ଏବେ ତ ବ୍ୟାସ ଶୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଦେହରେ ବିଜ୍ଞାନ ନୀର ପୂଜାରୀ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଅଗ୍ନି କି ଜାଳେ ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ କି ଜାଳେ ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଓ ପଇସା କୋଉଠି ମେଦିନୀପୁର ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଦେଖିଲୁଣୁ ରେ ରାଜ ଭାଇ ଆଇଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିବା ରାଜୁ ବାବୁ କଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ମତେ ଯଦି କହିବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବିନି ହଁ କାହିଁକି କହିଲୁ ପଇସା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି ନବୁ ଠିକ କାମକୁ ଭାଇ ଆସିବ ହଁ ବା ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହଁ ଯୋଉ ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କଣ କରିବା ଗୋଟାକ ବେଳେ ପାଲା ବନ୍ଦ ହୁଏ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କାହିଁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବଢିଗଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କି ନା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଶୋଇବେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା କରିବୁ ଚେରମୂଳ ଭାଗବତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ହାଣ୍ଡି ହେଲା ମହାଭାରତ ହଁ। ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାହେଲେ ଶୁଣ୍ଢି କିଏ ହେଲେ ଶୁଣ୍ଢି କିଏ? ଏବେ ତ ବ୍ୟାସ ଶୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଦେଲେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଯାଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପୂଜାରୀ ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ପୂଜାରୀ ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ପୂଜାରୀ ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜିକାଲି ପାଲାବାଲା ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ ପାଲାବାଲା ହେଲେଣି ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ ଆଜ୍ଞା ହାଇବ୍ରିଡ କଣ କହିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ କଣ ହାଇବ୍ରିଡ କଣ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଗଛରେ ଫଳିବ ହାଇବ୍ରିଡ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ଫଳି ଚାଲିବ ତାମାନେ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଲଗେଇବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାବାଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଖାଲି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛଡା ଖାଲି ହେ ହା କହିକିରି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବୁ ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ ପାଲାବାଲା